ग्रामर चलनी आम समाज उपरे किसी जानवा को आमर जो आग्रह थाए से आम वीडियो करने को आसीचु कि सोशल मीडिया रे एक्टिव रहीचु जड़े प्रकृति प्रेमी जहाँ को आम कहीपर प्रकृति सहित तांकर शरीर मन सबकि अंगाअंगी भाव जड़ित प्रकृति मनीष कहवा सहित आम फूल मनीष बोली कहीपर कहीं फूल गछ बा फूल को भाई आमर बहु पसंद करती भाई आम सहित जोड़ी होती किसी समय भाई आलोचना रखा भाई विषय जाना आस कथार अच्छे आज्ञा सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ लगुए ताहा एठारे आमे अनुभव करुचे कहीं ये जो फूल गुड़िक आपण मैंने जिते देखिले सेते नुआ लगुथिबो ना आज्ञा नुआ परी लागे ना ये हूँ से फूल पुष्प उद्यान केते आनंदित होउछन्ति माँ मैंने आमर देखिपे पूजा पीठे उठे बाजे मो मारो सुन पाहुजी ऋणु झुणु सुधे आजे मो मारो सुन पाहुजी मारा मंदिर आह के सुंदर देखिले लगुछे नुआ शरत ऋतुरे आश्विन मासरे मरते आसुछि माँ मारा मंदिर आह के सुंदर देखिले लगुछि नुआ शरत ऋतुरे आश्विन मासरे मरते आसुछि सुंदर भाव रे माँ आमर गीतर ताले ताले किपरि उपभोग करुछन्ति बहुत बहुत धन्यवाद माँ ये सुंदर गीत टी आपन कौन शिखी ना गीत शिखुचंदी कि कीर्तन करूता अच्छा अच्छा भजन टिके संकीर्तन सहित आपण माने भागवत चर्चा करबा समय रे मध्य आपण किछि भजन मध्य नै थाने नै कि ये जगह को आसिक जो संगीतर ताले ताले आपण जो बुलिले आमको लगुच कि फूलर चतुर्पार्श्व जेपरी भ्रमर टे परिक्रमण करि थाए मौमाछी टे घूरी बुली थाए आमको स्टिक सेहीपरि लगुच टिके अनुभूति कहतु ना केमती लगुच ये फूल बगीचा रे आपण आसी पहुँचला बगीचा तो बहुत भल लगुच फूल बगीचा को तो आसिले भोक शोष भी किछि न थाए अच्छा अच्छा माने आ फूलटा तो सी तो समस्तंकर भी प्रिय ठाकुरंकर प्रिय मनीषंकर भी से प्रिय आमे फूल विषय रे कोन कहिबे जा हो महुमाछी टे किपरि मधु संग्रह करुचे ए फूलरू से फूल को उड़ी ये हो केवल फूल गछटे भाई जो लगे फूल गछटे केते उपकार आसते जनकर केते जन को खाद्य देउथबा बेले केते जनकर मन को खुशी आनंद उल्लास रे भरी देउची ये होची आनंद एथरे कोन भाई पुण्य करूना कि आज्ञा जदि कहा मन रे कष्ट दबा ही पाप ताहले का मन रे खुशी दबा ही तो पुण्य निश्चिंत नहीं फूल ऊपर केते आनंद रे बसी नहीं कि फूलर बास्ना को भी उपभोग करुच्ची बहुत भल सी किसी जानवा को चाहूँगी नहीं कि से किसी देखुची किंबा खाद्यर अन्वेषण रे अच्छी आपण माने लक्ष्य करि पारुथिबे ए जो खरा समय रे बर्तमान खरा समय खरा मध्याह्न समय ये मध्याह्न समय रे भाई ये गरम टी गरम चा आम माने ये पुष्प उद्यान रे बसी पीऊचु टिके नियारा लागुनी कि ये समय रे संध्या सकाळ जो समय रे चा पीवा कथा ये समय रे आम माने पीऊचे केमिति अनुभूति टिके आसी जे टिके मोटा भल लागिला चा टे पीले टिकले ओटा बसिले कि देखिले ओटा बहुत आउ टिके आनंद लागिवो सेतबे आमे बसी कि चा टे पीउछु बहुत खुशी लागुची वाह बहुत आनंद लागुची बहुत खुशी लागुची ये आनंद पुष्प उद्यान रे आज्ञा मु केथर देखिछि मो माइंड रे तो टिके गोटे ये हे जिवो मु कोन करना आसी कि एठी एथरे बुलीबी बसीबी देखिबी
ମୋତେ ଏତେ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିବିନି ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି, ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ। ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ଆସିକିରି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପାର୍କ ଯିବୁ, ସେଠି ସମୟ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବପର ତା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଳି କିଭଳି ଫୁଲମାନ ସବୁ ମଉଳି ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ଏସବୁ ମଞ୍ଜି ରହିବ ନାଇଁ ଭାଇ? ତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କହିବେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ କ'ଣ ଆସେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦିଏ ଏଇ ପୁଷ୍ପରାଜ, ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ। ତା ସହିତ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମା ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜାଟିଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଫୁଲର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ ଆମେ ତୋଳିଥାଉ। ଫୁଲକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମା? ଫୁଲର ଜନ୍ମ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଫୁଲ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି? ମଶାଣିକି ଗଲେ ତ ଆମେ ଶବ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆମ ଶବରେ ବି ତ ଫୁଲ ଯାଉଛି ନା ମା, ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ କହିବା? ଫୁଲ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଖୁସି ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ନା, ତ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଣିଷ ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଫୁଲକୁ ଆଗେ ଲଗେଇଥାଉ, ନାଇଁ କି? କିଛି କଳିକଜିଆ ହେଉଛି ବୋଲି ମା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏ ଫୁଲ ପାଇଁ ଏ ବାଡ଼ିରୁ ଯାଇକି ସେ ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସମାଜକୁ? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମା? ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଚୋରି କରିବା? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରି କରିଥିବା ଫୁଲଟିଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ ଆଜ୍ଞା? କି କଥା, ମନର ଖୁସି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ ଚଉରାଟିଏ ରହୁଛି। ଚଉରା ମୂଳରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କି? ଜାଗା ଅଛି, ମନୋବଳ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି କେମିତି ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଆମେ ଫୁଲ ଆଣିବୁ, ତାହା ହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି? ଆର ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି, ଚୋରି ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ହଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେ ମୁଁ ଶିବ ପୂଜା କଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ରଜାଘର ଧନୀ ଘର କଥା, ମା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶିବ ମନ୍ଦିର କଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସରିଲା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଯା ମା କୁନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଯା କରିକି ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଇଏ ବି ଚାହିଁଲା ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଜିତିବ। କୁନ୍ତି ମା ସେଠୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଆଗିଲା ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା, ବାଟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଯା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଖାହେଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା। ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ତୁ କାହିଁ ଗଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ? ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପଶୁପତି ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମା କାହିଁକି କଳି କରିଛ? ମନ୍ଦିର କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ଆସି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛି ତା ପୁଅ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଶିବ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, କାଲି ସକାଳୁ ଯିଏ ମୋତେ 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଦେବ ତା ପୁଅ ଜିତିବ। ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ରଜାହାର ତାଙ୍କର ଫୁଲର ସୁନାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ସୁନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ତିଆରି କଲେ। କୁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ତ ଅଭାବ କଥା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସୁନା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ରୋଷେଇବାସ ନ କରି ଘରେ ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ମା ଖାଇବାକୁ କରୁନୁ କାହିଁ? ନା ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରି, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ଏଇଆ କଲେ, ତେଣୁ ଆମ ପକ୍ଷେ ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟା କଥା, 108 ଫୁଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା? ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ନା? ହଁ। ସେ ମା ଦୁର୍ଗା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା କୁବେରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପଶୁପତିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ମାନେ ସୁନାରେ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା 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 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମା କୁବେର ତାକୁ ଲୋଭରେ ଦେଇନାହିଁ ତୁ ଯା ତାଙ୍କୁ ମାଗିକି ଆଣିବୁ ନା ସେ ଯଦି ମାଗିଲେ ନ ଦେବେ ନା ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣେ ଯେମିତି ଆଣେ ତାପରେ ସେ ଯାଇ କୁବେରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୁବେର ଯେତେବେଳେ ରାଜି ନହେଲେ ସେ ସେଠୁ କୁବେରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କ ସର ମୁନରେ ସେଉଠୁ ମାଇଲେ ସର ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ସମସ୍ତ 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଟାକି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପୋତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତ ଇଏ ପୁଅ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିଲା କୁନ୍ତି ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଯେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳୁ ଶିବ ଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏତେ ଜୋରେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସିଏ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। କୁନ୍ତି କହିଲେ ତ କେଉଁଠି ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବୁଲିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲା ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ସେ ଫୁଲଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଡ଼େଇଲେ ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ରକ୍ଷା ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୋ ପୁଅ ଏତେ ଫୁଲ ଦେଇଛି ମୁଁ 108 କରିଛି ସେ 108 ଫୁଲ ଦେଇଛି। କୁନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏମିତି ଅଭାବ କଥା ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଥଟ୍ଟା କରୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ତୋ ପୁଅ ଦେଇଛି ତୁ ଆଗେ ଖୋଲେ। ସେ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠୁ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ମାନ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାର ଲୋକ ବଳ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଫୁଲ ଧରିକି ଆଣିକି ଆସିଛି। ଶିବ କହିଲେ ନାଇଁ ମା ଅର୍ଜୁନ ଫୁଲ ଦେଇସାରିଲେ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ନା ସିଏ କେଉଁଠୁ ଫୁଲ ଆଣିଲା ତାଙ୍କର ତ ଅଭାବ କଥା ସିଏ ଏତେ ଫୁଲ କେଉଁଠି ଆଣିଲା ସିଏ ସେଇଠି କହିଥିଲା ଯେ ଚୋରି ଫୁଲ କୌଣସି ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେନି ବୁଝିଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଚୋରି ଫୁଲ ଆଉ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ଦିଆଯାଇଥାଏ ମହାଭାରତରେ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଚୋରି ଫୁଲ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏ କଥା ମା ମାନେ ବୁଝିଲେ କି ଟିକେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି କଳି ଯୁଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି ଫୁଲ ସେବାରେ ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ମାଗିଣ ଖାଇବ ଏ ସବୁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚୋରି କଲେ ଠାକୁର ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି କାହିଁ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ମନେ ହେଉଛି ମା ତାହା ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ ଚୋରି ପରେ ଠାକୁର ଲାଗିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୌରାଣିକ ମତ ଦେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୋରି ଫୁଲ ଲାଗିବାଟା ଭୁଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପୌରାଣିକ ମତବାଦରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୋରି ଜିନିଷଟିଏ ଠିକ ନୁହେଁ ତାମାନେ ତ ଆମେ ଯିବା ଭୋଗ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ନା ଆମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଯାଇକି ମାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ମେଳା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଚୋରି କରିପାରିବା। ତ ଚୋରି ଜିନିଷ ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସକାଳୁ ଉଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଡ଼ିର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଦେବ କି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ସିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୁଲର ଦାନରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହିଁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆସୁ ସେ ଫୁଲ ଆମେ ମନା କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ହାତରେ ହଉନି ହୃଦୟରେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ଆମେ ବି ଏଇ ଗଛ ଆମର ଏଇ ଗୟାଧର ଭାଇ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାନ୍ତି ସେ ବି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଚାରା ନିଅ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆମକୁ ବି ଚାରା ଦିଅନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ସେତେ ପ୍ରକାର ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ହାତରେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏମିତି କି ଆମେ ତ ନେଇକି ତଳେ ବି ଲଗାଉଛୁ ସେ ତ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତଳେ ଲଗାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କାହିଁ ହଉନି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ହବ ଆପଣ କେବେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଛଟିକୁ ନେଇ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ରହିଲା ଖରାପ ପଡିଲା ମନଟା ରହିଲା ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନମିଛୁ ତୁ ମର୍ତ୍ୟରେ ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନମିଛୁ ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ୟରେ। ଭାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ଏ ଫୁଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ବିଷୟଟି କହିବେ। ମୋ ନାଁ ଗୟାଧର ତରାଇ ଗ୍ରାମ ନିମିଣ୍ଡି ପାରାଦୀଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର। ଫୁଲଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଦିନ ସାରା ଯେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବ ଟିକେ ଥରେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନର ଟିକେ
ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ସବୁ ଦେବଦେବତା ଠାରୁ ଫୁଲ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୁଲକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଆଜ୍ଞା? ଡାଲିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଡାଲିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଡାଲିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ର 3 ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସବୁ କଲରର 4-5 ପ୍ରକାର ଡାଲିଆର ଅଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30 ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସବୁ ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ସେଇ ଡାଲିଆ ଫୁଲ ଆମେ ଇଏ କହୁଛେ କି? ସବୁ ଡାଲିଆ। ଆଚ୍ଛା ଲାଗିଛି। ଇଙ୍କା ଅଛି, ସେବତୀ ଅଛି, ସ୍ନୋବଲ୍ ଅଛି। ସେବତୀ ବି 12 ପ୍ରକାର ଅଛି, ସ୍ନୋବଲ୍ ବି 10-12 ପ୍ରକାର ଅଛି। ନିଜ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଏହା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ଆସିନାହିଁ। ମୋ ନିଜ 2004 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବା, ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା? ଦିନ ମାନେ ହାରାହାରି 5 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫୁଲ ମୋର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ। ହଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛାତ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦିଏ, ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଲଗାଅ, ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହଉ। ଯେତେ ଦିନ ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବଦେବତା ପାଇଁ ଫୁଲ ବି ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଉଛି ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରଖନ୍ତୁ। ସେ ମା ମାନେ ଆମର କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗଛରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଞ୍ଜି ନେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ହଉନି। ସେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ? ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଗଛ ମେନ୍ ହେଲା ଗଛର ତାର ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ତାର ଦରକାର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ନହେଲେ ଗଛଟା ଉଠିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ 2 ଆଞ୍ଜୁଳା ମାଟିରେ ଗଛ ଏତେ ବଡ଼ କେମିତି ହଉଛି? ମୋତେ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଗ୍ରିକଲଚର ମୋତେ କୋଚିଂ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ସେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଥିଓରି ବାଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ପାଠଶାଠ ଏତେ ପଢ଼ିନି, ଆମେ +2 ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଏହା କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମେ କିଛି ସାର କି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ବେଶୀ ଜୈବିକ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। କୀଟନାଶକ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜୈବିକ ସାର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଏଥିରେ? ଗୋବର ଖତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଗୋବର ଖତ, ପିଡ଼ିଆ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପିଡ଼ିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସର୍ଷେ ପିଡ଼ିଆ, ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ। ପିଡ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି? ପୋକ କୀଟାଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ନେଇକି ରୋଗ ବି ଆସୁଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରୋଗ ବି ଆସୁଛି। ପାରାଦୀପ ପଲ୍ୟୁସନ ଏରିଆ ନା, ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ବି ଆସୁଛି। ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ। ତ ଆମ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହିପରି ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଯଦିଓ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋକ ହେଉଛି, ତାହା ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିବେ। ଭାଇ ଫୁଲ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଭାଇ ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରୟାସରତ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ନିଜର ମନରେ ରଖିକିରି ଭାଇ ଏସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଧନା ବା ସାଧକ ହେଇ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛଟିର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଡାଲିଆ ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଏଠାରେ ଛାତ ଉପରେ ଭାଇ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏ ନିଜ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ପରିବେଶକୁ ତ ପରିଷ୍କାର ଆମେ ରଖୁଛେ, ଫୁଲର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଏ ହିଁ ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ। ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।